سامعین محترم ذرا ٹھہریے، ایسی ٹچ ٹیکنیک آپ کہیں گدھے کے ساتھ استعمال نہ کیجیے گا۔ گدھا تو آخر گدھا ہوتا ہے اور دولتیاں مارنے کا اس کا جدی پشتی حق ہوتا ہے۔ یہ آپ کی کار کے آگے آگے بھاگتا ہوا اچانک ریورس گیئر بھی لگا سکتا ہے، اس لیے اس کے احترام میں باملاحظہ اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ ناظرین، جن محلوں میں اونٹ کو مال برداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہاں اس جانور کی عادت سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ لمبے کے بے وقوف ہونے میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوتی ہوگی نا۔ ان کا سامنا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ محلے میں چارے کا ٹال ہو اور یہ چارے سمیت آپ کے راستے میں کلولہ فرما رہے ہوں۔ محلے میں چارے کا ٹال ہو اور یہ چارے سمیت آپ کے راستے میں کلولہ فرما رہے ہوں۔ ٹال والا بھی آپ سے معمولی معذرت کرتے ہوئے ان پر سے بوجھ آپ کی آنکھوں کے سامنے اتارنا شروع کر دے گا۔ آپ ہارن دیں گے تو جواب آئے گا، بہو جی 1 منٹ آپ دیکھ تو رہے میں چارہ اتار رہا ہوں۔ آپ کو یہاں صبر سے کام لینا ہوگا، اتنے ہی صبر سے جتنے سے اس اونٹ نے اتنا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھایا ہوگا۔ جب اس کی پیٹھ والی لکڑی کی وانگی، پنجابی میں اس کو وانگی کہتے ہیں، خالی ہوگی تو اس میں سے ڈنڈے اتار کر آپ کو جانے کی اجازت مل جائے گی، یا ڈنڈے نہیں نکالیں گے تو اونٹ کو ہوش ہوش کر کے اٹھا دیں گے۔ مزیداری کی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے اونٹ اس ہوش ہوش کو سمجھتے ہیں۔ یہ انکشاف تب ہوا جب ایک آسٹریلین اپنے اونٹ کو ہوش ہوش کرتا ایک دستاویزی فلم میں پایا گیا۔ پس ثابت ہوا کہ یہ ایک انٹرنیشنل اونٹی اشارہ ہے۔ ویسے تو وقت کے ساتھ ساتھ اونٹوں کا معیار زندگی بھی بہت بلند ہو گیا ہے۔ اس کی واضح مثال پچھلے دنوں اس وقت دیکھنے میں آئی جب ایک اونٹ اچانک ایک گلی سے نکل کر ہمارے ایک دوست اعظم برقی کی نئی ہونڈا کار پر آ کر بیٹھ گئے، ساتھ ہی ہونڈا کار کی چھت بھی بیٹھ گئی۔ بڑی مشکل سے ہمارے دوست کو کار سے برآمد کیا گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ کار کی انشورنس ہوئی تھی، وگرنہ یہ ساری عمر اس اونٹ کو کوستے رہتے اور پوچھتے رہتے کہ تمہاری کون سی کل سیتی ہے۔ اس واقعہ کو بیتے بہت عرصہ ہو گیا ہے، مگر اب بھی ہمارا دوست کسی اونٹ کو دیکھتا ہے تو گاڑی میں ہی نیچے جھک جاتا ہے، جیسے یہ اونٹ ابھی اس کی کار کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پورے عرب کی سڑکوں کے گرد رکاوٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی اونٹ وہاں اس طریقے سے استراحت نہ فرما سکے۔ اب بھلا کس جانور کا ذکر کیجئے؟ گھوڑا کلم کلہ بھی سامنے آ سکتا ہے اور ٹانگے میں جوتا ہوا بھی، ریڑے بھی ریڑے میں جوتا ہوا گھوڑا بھی آپ کے سامنے اینٹیں یا ریت اٹھانے آ سکتا ہے، یا درمیانی نسل یعنی خچر بھی خچروں کی طرح آپ کے سامنے اڑ سکتا ہے، کسی بیل سے بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ مگر اب اس مشینی دور میں ٹریکٹر ٹرالی سے آمنا سامنا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اب ان تنگ گلیوں میں یا تو آپ اپنی کار گزار لیں یا ٹرالی کو گزرنے دیں۔ دونوں کے گزرنے کے لیے جگہ نہ ہو تو آپ چپکے سے کسی گلی میں یا کسی کے مکان میں وقتی طور پر گھس جائیں تاکہ دوسرا گزر جائے۔ سامعین، محلوں میں بنی دکانوں میں ماشاءاللہ خاصی رونق ہوتی ہے، گاہک ہوں نہ ہوں محفل ضرور لگی ہوتی ہے۔ ہر دکان کے آگے بینچ اور ساتھ کرسیاں، موڑے، چارپائیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں جو موبائل ہونے کی وجہ سے بوقت ضرورت ہٹائی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہاں محفل میں بیٹھے تمام لوگ وہاں سے ہٹنے پر متفق ہوں۔ کسی متفقہ فیصلے پر نہ پہنچنے کی صورت میں آپ کو اشارہ کر دیا جائے گا کہ آپ ساتھ والی گلی میں گھس جائیں۔ ساتھ والی گلی میں گھسیں گے تو کوئی مکان مرمت ہو رہا ہوگا، وہ آپ کو بغلی گلی میں گھسنے کا اشارہ کریں گے۔ وہاں گھسیں گے تو آگے شادی کے ٹینٹ لگے ہوں گے، آپ واپس مڑیں گے فٹافٹ ایک اور گلی کو خالی پا کر اس سے مڑیں گے تو کچھ دور جانے پر وہ گلی بند ہو جائے گی۔ خیر، آپ کو سارے راستے آتے ہوں گے تو پھر آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، محلے میں آپ کا اپنا گھر ہوگا تو ظاہر ہے آپ گاڑی فوراً گراج میں کھڑی کریں گے، لیکن اگر کسی سے ملنے گئے ہوں تو پھر مجبوراً آپ کو کار
अल्लाह और महल्ले वालों की सपोर्ट करना पड़ेगी। हो सकता है कि अहले खाना के बच्चे इतने अच्छे हों कि वो किसी को गाड़ी के करीब ना आने दें और सिर्फ बजाते खुद ही उस पर कब्ज़ा करें। छोटी गाड़ी की छत पर तो कौवा भी बैठ जाए तो फ़ौरन अंदर को धंस जाती है। पहले पहल तो आप छत अंदर घुसी देख कर रोने लगते हैं, बाद में आपको खुद ही पता चल जाता है कि अंदर से घुसन मारने से ये ऐसी हालत में वापस आ जाएगी। छत और बोनट पर कूदने और कब्ज़ा करने के अलावा उस दिन का मिला हुआ होमवर्क कार पर करने के आसार भी बहुत जल्द नमूदार होते हैं। कभी अपने नाम के साथ पेंटर लिखकर बच्चे खुशी महसूस करते हैं और अपनी खुशखती के बारे नाजायज़ खुशफहमी का शिकार होते हैं। जिन बच्चों को बचपन ही से मोहब्बत की आदत पड़ चुकी होती है और अभी तक उन्हें ये मालूम नहीं होता कि अपनी महबूबा और अपने नाम दरख्तों पर लिखते हैं, कारों पर नहीं, वो कार पर दोनों नाम लिखकर आपके आने तक गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं कि अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। हालांकि अब तक राज अफशा होने के डर से कई लोग तो दोनों जी मिल के कागज़ पे दिल की चिट्ठी लिखते हैं और जवाब भी आ जाता है। नाज़रीन, जब तक आप अपने मिलने मिलाने से फारिग होकर वापस आते हैं तब तक आपकी कार तजरीदी आर्ट का एक नमूना पेश कर रही होती है। कार के आईने की शक्ल देखने वाली होती है कि अगर वो टूटा नहीं तो उसका दिल इस पर मली तरह तरह की मैल कुचैल, तेल और कीचड़ की वजह से ज़रूर टूट जाता है। अगर कार की बत्तियां और शीशे गलियों में खेली जाने वाली क्रिकेट और मार कुटाई से बच जाएं तो समझें यह अल्लाह का करम है। अगर कार की बत्तियां और शीशे गलियों में खेली जाने वाली क्रिकेट और मार कुटाई से बच जाएं तो समझें यह अल्लाह का ख़ास करम है। हाँ, अगर आप इस रवैये पर एहतजाज बुलंद करेंगे तो अगली दफ़ा आपके यहाँ आने पर आपकी राहों में कांटे यानी कि कार की राहों में कील बिछाए जाएंगे। यूँ जब आप पंक्चर टायर को तब्दील करके स्टपनी लगा रहे होंगे तो कील फेंकने वाले बच्चे दूर खड़े किसी गली की नुक्कड़ में हंस रहे होंगे। नाज़रीन, गली महल्ले में चूँकि पब्लिक टॉयलेट्स की बहुत कमी है, बल्कि कमी ही कमी है, घरों में वैसे आबादी की तनासब से बहुत कम टॉयलेट्स होती हैं। बड़े तो बेचारे सब्र कर लेते हैं, मगर बच्चे तो बेचारे आखिर बच्चे होते हैं। वो इस कुदरत के बुलावे कॉल ऑफ नेचर को कब तक सह सकते हैं। सो वो महल्ले में मौजूद नालियों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार को आता देखकर उन्हें कार को हाथ लगाने की शदीद हाजत महसूस होती है और इसी हाजत को रफ़ा करने के लिए वो नंग धड़ंग हर गम भूल कर कार को हाथ लगाने के चक्कर में उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बच्चों को जो राहत कार को छू कर हासिल होती है वो शायद किसी खिलौने को हासिल करके भी नहीं मिलती। यही वजह है कि दूर से आती कार देखकर उनके मुंह में पानी भर आता है। उनकी आपस में शर्तें लग जाती हैं कि इस कार को ज़रूर छू कर आना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लाखों के जलसे में लोग अपने महबूब लीडर को छूने या सलाम करने के लिए एक दूसरे से शर्त लगा लेते हैं। यूँ अचानक जलसे के एक कोने से धक्कम पेल शुरू हो जाती है। ये उनके अपने लीडर से महबूबियत की निशानी होती है। हाँ, अलबत्ता अगर लीडर खातून हो तो फिर उसे छूना ख़तरे से खाली नहीं होता। इसी तरह से अगर वो कार जिसे छूने के लिए बच्चे शर्तें लगाए बैठे हों किसी घुसीले शख्स या पुलिस वाले की हो तो शर्त जीतना मुश्किल हो जाता है। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, काबिल रश्क हैं वो लोग जो महलों में रहते हैं। काबिल रश्क हैं वो लोग जो महलों में रहते हुए भी अपनी कारों का बेदाग माजी व हाल रखते हैं। इनके मुस्तकबिल बेदाग होने से बचाने के लिए हम सब दुआ गो हैं, मगर ऐसे लोग चिराग लेकर ढूंढें तो तब भी नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये मज़मून पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जिसका टाइटल है डॉक्टर मोहसिन मियाना आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी कार की, मोटरसाइकिल की, साइकिल की और आपकी
اپنی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔